महबूब आपके कदमों में, शादी आपकी मर्जी के मुताबिक होगी, कारोबारी बंदश मुकदमा बाजी में फतह आमल बने होंदे ने, इश्तिहारी पीर फकीर बने होंदे ने। ये तो सरासर फ्रॉडी ते झूठे होंदे। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह कह रहा, खुद मेरे नाल एक वाकया बीतिया होया है। प्यारे वेखण वालिओ, साडे प्यारे पाकिस्तान दे विच गुज़श्ता कई सालां तो सियासी अदम इस्तेहकाम बरपा है, जिहदी वजह तो साडी मुआशी ज़बूहाली भी दिन ब दिन वधदी जा रही है। प्यारिओ, अरबां खरबापति लोग भी मुतासर ने, लेकिन गुरबत दी लकीर तो थल्ले वसन वाले ते साडे पाकिस्तान दे मीडियाकर्स सफैद पोश लोग जिहड़े सन, मिडल क्लास जिन्हों आख्या जाता सी, वो तो बुरी तरह तलखीए हालात का शिकार हो चुकी हुई है। साहिबो, जदों इस तरह कौमां दे उत्ते औखे वक्त आउंदे ने ते कुछ राहनुमा कुछ राहबर उन्हां दी रहनुमाई दे वास्ते भी अगे आ जाते हैं ते अपने आवाम दी दस्तगिरी दे उत्ते कमर बस्ता हो जाते हैं ते नाल ही नाल कुछ अजिहे लोग भी मैदान दे विच आ जाते हैं जिन्हां नूं असी जाली पीर नाम निहाद आमिल आख सकने आ। तवहम परस्ती ते अवाम दी सादा लोह लोकां दी जहालत दा फायदा उठांदियां होयां तंगीए हालात जिहड़े ने उन्हां नूं खुशहाली दे विच बदल देण दे नारे ला के वो लोकां नूं अट्रैक्ट करदे ने, अपने वल मुतवज्जो करदे ने ते गरीबां नूं होर गरीब कर छड्डदे ने, होर लुੱਟ लैंदे ने। प्यारिओ, अजकल असी वेख्या कि असी कई शहरां दे विच जाने आ ते मुख्तलिफ शहरां दे मुख्तलिफ इलाकिਆਂ दे विच कंधां दे उत्ते दीवारां दे उत्ते लिखिया हुंदा है, शहनशाह अमलियात, कारोबार की बंदश, घरेलू नाचाकी, मुकदमाबाजी से नजात, इस तो अड महबूब आपके कदमों में, शादी आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। इस तरह के सेंटेंसिस, इस तरह के स्लोगन्स दीवारां दे उत्ते तुसां आप भी अक्सर लिखे पढ़े होणगे ते नाल ही लिखण वाले ने, मुश्तहिर ने, जिन्हें वो इश्तिहार दीवार दे उत्ते लिखवाया हुंदा है, अपने नविश्तियां दे विच उन्हें अपने आप नूं आपे ही काला जादू के माहिर ते शहनशाह अमलियात ते पता नहीं की कुछ लिखिया हुंदा है। थल्ले उन्हां दे फोन नंबर्स हुंदे ने, उहदे उत्ते भी ऑनलाइन भी उन्हां दे नाल राबता कीता जा सकदा है। ये सिर्फ दीवारां दे उत्ते ही नहीं लिखिया हुंदा, ये बहुत सारे अखबारात जिहड़े ने उन्हां दे विच भी इस तरह के इश्तिहारात छपदे ने कि घरेलू नाचाकी का खात्मा, महबूब आपके कदमों में, मनपसंद शादी के लिए रजू करें, शहनशाह अमलियात। अखबारात दे बैक पेज दे उत्ते सब तो उत्ते सरे फहरिस्त बैक पेज पैनल्स छपदे ने, उत्थे अक्सर असी पढ़ लैंदे आ इस तरह के इश्तिहार जाली आमलां दे, नाम निहाद पीरां दे, डब्बा पीर जिहड़े ने। इस तरह संडे मैगजीन दे विच ते बसा औकात पूरा पूरा सफ़ा इन्हां छपवाया हुंदा है, विच एवें ही थल्ले कसूर तो आसिया बीबी का एक बयान आपे ही लिख के लाया हुंदा कि मेरे घर 10 साल तो औलाद नहीं सी हो रही, तो मैं बाबा जी दे कोल गई तो बाबा जी ने मैनू तावीज़ दिता तो मैनू अल्लाह पाक ने बेटा दे दिता। इस तरह के भी कुछ खतूत, यानी मुरीदैन के या फैज़ याब होने वालों के खतूत
ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਨਫੀ ਅਕਾਬਰ, ਸ਼ਾਫਈ ਅਕਾਬਰ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਬਰਹਕ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਦੂ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਆਮਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਫਰਾਡੀਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸਾਂ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਬਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਆਮਲ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਮਲ ਬਾਬਾ ਬੰਗਾਲੀ, ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਖਬਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। महबूब आपके कदमों में, शादी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, कारोबारी बंदिश ख़त्म, मुकदमाबाजी में फतह। उसी पैसे लैके तो छाप देंदे सन इश्तिहारात दे जिहड़े मुआवजा हुंदा है वो असां लैना ते इश्तिहारात छापदे ने। एक दिन गुजरांवाला कचहरी दे विच किसे काम दे सिलसिले दे विच मैं गया ते मैं देखिया कि एक पुलिस अहलकार साहब जिहड़े सन, पुलिस दे कांस्टेबल साहब, उन्होंने वो आमल नागी बाबा जी बंगाली बाबा साहब जिहड़े सन उन्होंने हथकड़ी लाई हुई ते एक मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत दे विच लैके उन्होंने वड़ रहे सन। उस ही मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट च मैनू भी एक काम सी, मैं उत्थों किसी खबर के बारे तफसीलात लैनियां सन। साहिबो, मैं उत्थे अंदर गया तो वो बाबा जी की तो मेरी जो मुढ़ भीड़ होई, उन्हें मेरे वाल वेख्या तो मैं उन्होंने वेख्या, मैं परेशान भी होया। अज़राहे इल्तिफात मैं उन्होंने पूछया कि बाबा जी की मसला है, क्योंकि वो साडी पार्टी सन। बाबा जी साडे कोलों इश्तिहारात छपवांदे हुंदे सन साडे अखबार दे विच। साडे अखबार दा एक सोर्स ऑफ इनकम सानो बाबा जी। तो मैं उन्होंने पूछया, मैं क्या बाबा जी खैर है, तुसी किस तरह इत्थे, मेरा मतलब है हथकड़ी लगी है तुहानू, की मामला होया, खैर तो है? वो बाबा जी ने कहा जी बस मैजिस्ट्रेट साहब ने मैनू फड़ लिया जी, तो मैनू फड़ के इत्थे लै आए ने, तो मैं तो जनाब डॉक्टर साहब तुहानू पता है कि इहो जिहा बंदा ही नहीं। तो वो गल नहीं उन्हें मैनू दसी भी मैनू क्यों फड़ लिआंदा है। वो बस विचारे ना अपनी नमानगी का इजहार करन लग पे कि जिवें मैनू बेकसूर ही फड़ लिआंदा है। खैर मैं पता किया कोर्ट के अहलमद साहब कोलों कि कित्थे ने मैजिस्ट्रेट साहब। उन्होंने कहा जी रिटायरिंग रूम में पिछे बैठे ने। मैं इजाज़त लैके उन्होंने कोल पिछे चला गया, जाके मैं अपनी खबर बारे उन्होंने अर्ज़ की कि मैनू इस खबर दियाँ कुछ तफसीलात चाहिए ने, तुहाडी कोर्ट च ज़ेरे समात एक केस है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल देने आ। उन्होंने बड़ी शफकत की। मैं बाद उन्होंने ये भी पूछया, मैं कहा जी ये बाहर एक बजुर्ग ने, तुसी उन्होंने फड़िया होया है, तो सारो क्यों फड़िया उन्होंने? तो बड़े अच्छे साडे बजुर्ग ने, साडे गाहक ने, सानू इश्तिहारात देंदे ने अपनी अपने कारोबार दे, अपनी वो जिहड़ा पीरखाना चला रहे हैं। वो मैजिस्ट्रेट साहब ने जो मेरी ये गल सुनी तो वो मेरे वाल मुतवज्जो हो गए। काम शाम उन्हें छड्ड दिता, पेंसिल उन्हें जिहड़ी हत्थ च फड़ी सी, पेन अपना उस जमीन उत्थे रख दिता मेज़ ते। मेरे नाल उन्होंने गल्लां उन्होंने शुरू कर दित्तियां। मैनू कहंदे ने कि तुसी इन्हां नूं कदों दा जाणदे हो बाबा जी नूं? मैं कहा जी बस
ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਖਬਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੂੰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਕ ਪੇਜ ਪੈਨਲਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਫ ਪੇਜ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਲ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਮਲੀਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਅੱਯਨ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਆਫੀਸਰਸ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ DSP ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਔਲਾਦ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਐਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ। ਉਹ ਬੇਚਾਰੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਲੀ ਹਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਔਲਾਦੀ का भी खात्मा, ਬਾਂਝ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਾਬਤਾ ਕरें, ਇਹ वो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਰਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਵਹਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਆਮਲਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਿੱਬੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤਵਹਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਸੱਸਾਂ ਨਨਾਨਾ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੱਸ ਉਹ ਸੱਸ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸਬਜ਼ ਕਦਮੀ, ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਚਾਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਨੇ ਅਤੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੁਨਾਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਮਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਹੂਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੇਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਪੜ ਕੁਜਰਾਂ ਲੈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲੀਆਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਲੂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ, ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਉੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉੱਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਲੂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਸਾਲ ਡੇਢ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਈ, ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਂਝ ਦੀ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਓ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਤੇ ਨਨਾਨਾ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਮਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰੂਦਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਜਰਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਅਮਲ ਨਾਗੀ ਨਜੂਮੀ ਬਾਬਾ ਬੰਗਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਸਤਾਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਲੀ ਪੀਰਖਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਾਜ਼ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ
प्यारे देखण वालिओ, मैजिस्ट्रेट साहब ने मैनू आख्या कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਦੀਆਂ तस्वीरां ने ये सारियां खवातीन इस जाली आमल नागी बावा बंगाली शहनशाह अमलियात ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹਦਾ शिकार हो चुकियां। ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ी खूबसूरत कोई लड़की है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक ਉਹਦਾ हम उम्र लड़का खलोता है, इकट्ठी तस्वीर है। कुछ तस्वीरां ऐसियां सन कि लड़कियां ने तो उन्होंने नाल कोई मर्द है, कोई मेरी उम्र का, कोई वड्डा वडेरा, कोई अधकड़ है। हुण प्यारिओ, मैं क्या सारे तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ने इन्हां तो की पता लगा तो मैजिस्ट्रेट साहब ने मैनू दस्सिया ਇਹ मैं प्रोग्राम सिर्फ ਇਹ गल ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ मैं ਕੀਤਾ कि ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਗੌਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, अकल तो मावरा होता है। जवानी में भटक जाने का खास इम्कान होता है। बशर इस उम्र में ए हमनशी नादान होता है। उस उम्र दे विच साडे बच्चे बच्चियां उन्होंने अकल नहीं होती। वो किधरे उन्हों दी जे मुहब्बत शुरू हो जाए, ये लव अफेयर चो किधरे गिरफ्तार हो जान, मुबतला हो जान, तो वो फिर अन्ने वाह उहदे विच ऐसियां हरकत कर बैठते ने जिहड़ियां बड़ियां उन्हां दे खानदान दे वास्ते बदनामी ते बेइज्जती दा बायस बन जांदियां ने। वो बच्चियां बच्चे भी जिस वेले नौजवान लड़के लड़कियां इहो जे इश्तिहारात पढ़ते हैं कि महबूब आपके कदमों में, शादी आपकी मनपसंद होगी, और इस तरह के स्लोगन जो पढ़ते हैं वो इन्हां नाल राबता करते हैं फोन ते या खत लिख के एड्रैस दे उत्ते, ते या फिर आप ही उत्थे चले जाते हैं इन्हां दे कोल। ये प्यारिओ फिर की करते हैं ये अमल। ये मैजिस्ट्रेट साहब मैनूं उहदियां वारदातां दियां तफसीलात पे सुणांदे ने, ते मैं अगों तुहानूं अग ही देण वास्ते, तुहाडी जानकारी वास्ते तुहानूं पिया सुणाना। मैजिस्ट्रेट साहब ने फरमाया कि ऐसियां बच्चियां जदों आ जांदियां ने ते आके वो दसदियां ने कि बाबा जी इस तरह एक लड़का है, उहदे नाल मेरा प्यार है, मैं उहदे नाल शादी करनी चाहनी हाँ। इन्हां ने हुण उहदी सारी आवाज़ दी जिहड़ी है ना जी रिकॉर्डिंग कर लैनी हुंदी है। वो बच्ची नूं पुछना उहदा नाम की है लड़के दा, उस बच्ची ने नाम ही दसना, वो कित्थे रहिंदा वो भी दसना, तेरा उहदा कदों दा ताल्लुक है वो भी उस बच्ची ने दसना। हर गल उहदे कोलों पुछ के ते हर चीज़ रिकॉर्ड करी जा रहे हुंदे ने। जिस वेले वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुकदा है, उस तो बाद उन्होंने कहणगे कि तू उस लड़के दे नाल एक तस्वीर खिचा। उस लड़की नूं कहेगा आमल बाबा कि तू जिदे नाल प्यार करनी है, जिदे दामे उल्फत दे विच तू असीर है, उस लड़के दे नाल एक शादी एक फोटो खिचा जिदे नाल शादी कराना चाहनी है। वो लड़की उस लड़के दे नाल खड़ी हो के ते तस्वीर बनवाएगी। वो तस्वीर फिर वो अपने कोल रख लैंदे ने। और लड़की नूं आखदे ने कि उस तस्वीर दे उत्ते असां अज राती पढ़ाई करनी है या 21 दिन पढ़ाई करनी है। जिन्नात नूं अपने मुअक्कलां नूं बुलाना है और ऐसे हालात पैदा कर दिते जाणगे कि तेरी उत्थे ही शादी होएगी, तेरे माँ बाप भी मान जाएंगे, तेरा भरा सब तो वड्डी रुकावट है वो भी मान जाएगा। वो जिहड़ी तस्वीर वो अपने महबूब दे नाल खिंचा के दे देंदी है या अपने मोबाइल दे विच फोटो खिंच के ते उन्हां नूं उन्हां दे मोबाइल ते सेंड कर देंदी है आमल साहब नूं।
ਉਹ ਆਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਮਾਮ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਗਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਖਵਾਤੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਆਮਲ ਨਾਗੀ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਿਲ ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਮਲੀਆਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਦ ਤੱਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਠ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਵੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਜਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਵ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਬਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਸਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ
ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ, ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੁਨੀਆ ਤੇ 70 ਆਖਰਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 1000 ਗੁਣਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਆਮਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਆ ਕਾ ਨਾਬੁਦ व ਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਆ ਕਾ ਨਾਬੁਦ, ਖਾਸ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ, व ਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾਈਨ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ। ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਏ, ਵਸੀਲਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਨਾਂ ਆਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਵਹਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਫੇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਬਰੂ ਰੇਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RPO ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇੰਤਹਾਈ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ RPO ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ, CPO ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਦੌਰ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮਲ, ਨਾਗੀ, ਨਜੂਮੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ DIG ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਾਹ ਕੋ 5-7 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮਲ ਨਾਗੀ, ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਮਲੀਆਤ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਵਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਮਲੀਆਤ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਹਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਸ਼, ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਤੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਹਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ फ़ायदा उठा के सानू लुटते ने, इन्हों गारत करे तो अल्लाह पाक सानू दीन दे उत्ते मुस्तहकम करे। ये नाल ही हुण सानू दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। ओ चल मेले नू चली। रौनक हो